Hi students, welcome to my channel. I wish you all the best. Please like, share and subscribe to my channel. Today we are going to learn about more about the salts in the unit acids, base and salts. More about the salts. లవణాల గురించి మరింత సమాచారాన్ని నేర్చుకుందాం. చూడమా. About the salts, you know that salts are obtained in the neutralization of acids with a base. ఆమ్లాలు క్షారాల తటస్థీకరణంలో లవణాలు ఏర్పడతాయని మీకు తెలుసు. చూడమా, సాల్ట్స్ ఏర్పడతాయని తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaOH, sodium hydroxide, a base, and NaOH, sodium hydroxide, a base, HCl, an acid, రెండింటి మధ్య న్యూట్రలైజేషన్ లో salt NaCl ఏర్పడుతుంది plus H2O. Here you know that NaOH ionize in aqueous solution to Na plus ion and OH minus ion. Na plus ion, OH minus ion గా అది అయనీకరణం చెందుతుంది. అలాగే యాసిడ్ HCl also produces H plus ion in Cl minus ion in aqueous solutions. So when these two mix with each other during the neutralization reaction, ఏమవుతుంది? The H plus of an acid reacts with OH minus of base to give water. Similarly, Na plus of base reacts with Cl minus of acid to give NaCl salts. Here they exchange their ions. అయానులను పరస్పరము మార్పు చేసుకోవడం ద్వారా మనకు NaCl plus H2 ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి NaCl aqueous solution కూడా ఏముంటాయమ్మా? Na plus Cl minus ions ఉంటాయి. So hence these are known as ionic compounds. Salts are the ionic compounds formed in neutralization of an acid with a base అన్నమాట. Next, electrically these ions are another example. NaOH plus hydroxide base, acid marching H2SO4 sulfuric acid gives sodium sulfate, a salt plus water అన్నమాట. So next, salts are electrically neutral. ఎందుకంటే equal number of positive and negative charges ఉంటాయి. equal number of పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సాల్ట్స్ లవణాల యొక్క స్వభావము. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఫస్ట్ టైప్స్ సాల్ట్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్, బలమైన ఆమ్లము, బలమైన క్షారంలో తటస్థీకరణంలో ఏర్పడిన లవణాలు ఫస్ట్ కేటగిరీ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్, బలమైన క్షారమునకు ఎగ్జాంపుల్ NaOH, బలమైన ఆమ్లమునకు ఎగ్జాంపుల్ HCl, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, NaOH స్ట్రాంగ్ బేస్, so NaCl salt is formed. So NaCl is the salt formed by the neutralization of strong acid, hydrochloric acid, with a strong base, sodium hydroxide. So other examples of this type from NaCl, a salt of strong acid, strong base. KCl, salt of strong acid versus strong base. ఇందులో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ సోడియం సల్ఫేట్, సోడియం సల్ఫేట్ లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉంటుంది. Similarly, potassium sulfate, potassium hydroxide and sulfuric acid, sodium nitrate లో sodium hydroxide base and HNO3 nitric acid neutralization లో ఏర్పడుతుంది. Similarly, potassium nitrate, potassium hydroxide and nitric acid. So these are the examples of the salts formed by strong acid versus strong base. బలమైన ఆమ్లము, బలమైన క్షారముల మధ్య ఏర్పడిన లవణములకు ఉదాహరణలు. So salts of strong acid, strong base are generally, what is the nature of these salts?
the salts of strong acid and strong base are neutral in nature. బలమైన ఆమ్లము బలమైన క్షారముల మధ్య ఏర్పడిన లవణము తటస్థ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. NaCl జల ద్రావణము ఏ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది? తటస్థ స్వభావము. పొటాషియం క్లోరైడ్ తటస్థ స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. Similarly, as the salts of these are neutral in nature, the pH of the salts of strong acid versus strong base is equal to 7, exactly 7 ఉంటుంది. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రెండు కూడా తీసుకున్నప్పుడు రెండు కంప్లీట్లీ అయనైజ్ అయ్యి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ అండ్ OH- అయాన్స్ ఇస్తే అవి రెండు న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి న్యూట్రల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ pH ఎగ్జాక్ట్లీ 7 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ nature of the salt, second type of salts formed by the neutralization of strong acid versus weak base. Sorry, బలమైన ఆమ్లము బలహీన క్షారం తీసుకున్నాం. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బలమైన ఆమ్లము, వీక్ బేస్ బలహీన క్షారం తీసుకున్నాం. Let us take HCl plus NH4OH, HCl plus NH4OH. HCl plus NH4OH gives rise to NH4Cl plus H2O. Here HCl is the strong acid. HCl is strong acid. NH4OH is weak base. The resultant salt is NH4Cl. So another examples of this type of salts NH4Cl. NH4Cl NH4Cl. NH4 base SO for ammonium sulfate, ammonium nitrate, copper sulfate. These are the salts obtained by the strong acid and weak base. బలమైన ఆమ్లము బలహీన క్షారముల తటస్థీకరణ లేకుండా లవణములకు కొన్ని ఉదాహరణలు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ NH4Cl, అమ్మోనియం సల్ఫేట్ NH4 twice SO4, అమ్మోనియం నైట్రేట్ NH4NO3, కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4 అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏముంది, యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, బేస్ వీక్ గా ఉంది. బట్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్, వీక్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ OH- అయాన్స్. ఆమ్లము నుండి ఎక్కువ సంఖ్యలో H+ అయాన్లు వస్తాయి, క్షారం నుండి తక్కువ సంఖ్యలో OH- అయాన్లు ఇస్తాయి కాబట్టి కొన్ని H+ అయాన్లు మిగిలిపోతాయి. అందువల్ల ద సాల్ట్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వర్సెస్ వీక్ బేస్ ఈస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఏ నేచర్ లో ఉంటాయి? అసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ salts of strong acid versus weak base is acidic nature. Bits lo adutuntarma. The aqueous solution of copper sulfate is acidic, basic, neutral. None of the acidic ani cheppala. Next one acidic ani cheppala. pH of the strong acid and weak base ఎంత ఉంటుందో చూడమ్మా. ఈ బలమైన ఆమ్లము బలహీన క్షారముల మధ్య ఏర్పడిన లవణం యొక్క pH విలువ <7 ఉంటుంది. <7 ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇందులో ఆమ్లం బలమైనది, కొన్ని H+ అయాన్లు మిగిలిపోతాయి కాబట్టి తటస్థీకరణంలో <7. బిట్స్ లో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, salts formed by weak acid and a strong base. Weak acid and a strong base. Salts formed by weak acids and weak acid తీసుకున్నాం and strong base తీసుకున్నాం. For example, strong base NaOH is a strong base. Acetic acid is a weak acid. As a result, neutralization లో sodium acetate CH3COO Na, sodium acetate. CH3COOH weak acid, sodium acetate అన్నమాట plus water. So for example, salts formed by weak acid and strong base. బలహీన ఆమ్లము బలమైన క్షారాల మధ్య తటస్థీకరణ ఏర్పడిన లవణములు కొన్ని ఉదాహరణలు చూడమా. సోడియం ఎసిటేట్ CH3COO, సోడియం అసిటేట్, K2CO3, పొటాషియం కార్బోనేట్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, కార్బోనిక్ యాసిడ్ తటస్థీకరణంలో ఏర్పడి ఉంటుంది. సోడియం నైట్రేట్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బోనిక్ ఆమ్లంలో తటస్థీకరణలో ఏర్పడి ఉంటుంది. అలాగే పొటాషియం అసిటేట్ అసిటిక్ ఆమ్లము మరియు పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వల్ల న్యూట్రలైజేషన్ ఏర్పడి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సాల్ట్స్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్.
Your base is strong, so base is strong, so the nature of the salts of this type is basic. So salts of weak acid and strong base are basic in nature. So basic in nature. Similarly, the pH of the salts of basic nature కాబట్టి బేస్ ఎక్కువ సంఖ్యలో OH మైనస్ అయాన్ ఇస్తుంది, యాసిడ్ తక్కువ సంఖ్యలో OH మైనస్ అయాన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి న్యూట్రలైజేషన్ లో కొన్ని OH మైనస్ అయానులు మిగిలిపోతాయి, అందువల్ల దానికి బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది. కాబట్టి బేసిక్ నేచర్ కాబట్టి pH is greater than 7. So salts of this type is pH is greater than 7. Next one ma. Fourth type ma, salts formed by weak acid and a weak base. Rendu weak అయినప్పుడు, weak acid weak base అయినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడమా, రెండు వీక్ అయినప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్ చూడమా, వీక్ బేస్ ఉదాహరణ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఏ వీక్ బేస్. Similarly, acetic acid is a weak acid. రెండు బలహీనమైనప్పుడు ఏర్పడిన సాల్ట్స్ CH3COO NH4. CH3COO NH4, it is the ammonium acetate. CH3COO NH4 ను ammonium acetate అంటాం plus H2O. Other examples చూడమా, ammonium acetate and ammonium carbonate. These are the salts of weak acid and weak base. బలహీన ఆమ్లము, బలహీన క్షారముల తటస్థీకరణ ఏర్పడిన లవణములకు ఉదాహరణలు అమ్మోనియం ఎసిటేట్ అండ్ అమ్మోనియం కార్బోనేట్. అమ్మోనియం ఎసిటేట్, అమ్మోనియం కార్బోనేట్. సో నౌ the salts of weak acid and weak base ఏ గుణాన్ని కలిగి, what is the nature of weak acid, weak base? రెండు వీక్ ఉన్నప్పుడు exactly we cannot say what is the nature of the salt. What is the nature of the salt మనము చెప్పలేము. It may be సుడమా acidic or basic or neutral. So salts of weak acid, weak base, బలహీన ఆమ్లము, బలహీన క్షారముల మధ్య ఏర్పడిన లవణములు ఆమ్ల స్వభావము అసిడిక్ అయిన ఉండొచ్చు, క్షార స్వభావం బేసిక్ అయిన ఉండొచ్చు, లేదా న్యూట్రల్ అయిన ఉండవచ్చు. కరెక్ట్ గా చెప్పలేమ్మా. సో ఈ అర్థం pH ఎంత ఉంటుంది, కెనాట్ సే. pH కూడా మనము కరెక్ట్ గా చెప్పలేము. pH ఆఫ్ ద సాల్ట్స్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ దేని మీద ఆధారపడుతుంది? డిపెండ్స్ ఆన్ అడుగుతుంటారమ్మా. డిపెండ్స్ ఆన్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ ఏ బేస్. రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ ఏ బేస్. సో వీక్ యాసిడ్, వీక్ బేస్, బలహీన ఆమ్లము, బలహీన క్షారముల తటస్థీకరణంలో ఏర్పడిన లవణము యొక్క pH విలువ అందులోని ఆమ్ల లేదా క్షారము యొక్క క్షారాల సాపేక్ష సామర్థ్యంపై ఆధారపడుతుంది. సాపేక్ష సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అబౌట్ ద సాల్ట్స్. ఇంతకుముందు చెప్తుంది సాల్ట్స్ ఆర్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్స్. సాల్ట్స్ ఆర్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాము. ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ విత్ ఏ బేస్ అని చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమా, salts having the same positive charge. Salts having the same positive charge or same negative charge. Ionic compounds, అయానులు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సోడియం క్లోరైడ్ లో సోడియం అయాను, క్లోరైడ్ అయాన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. సేమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ సేమ్ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఆ చార్జ్ ని రాడికల్స్ ఆర్ అయాన్స్ అంటాము. belongs to a salt family. లవణాల కుటుంబము సాల్ట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏమిటమ్మా? salts having the same positive or negative ions, that is radicals, belongs to a salt family. Let us consider an example. NaCl and H2SO4. NaCl and Na2SO4. NaCl and Na2SO4 NaCl లో Na ప్లస్ అయాన్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. Cl మైనస్ అయాన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. సోడియం సల్ఫేట్ లో Na ప్లస్ అయాను, SO4 2 మైనస్ అయాన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ టూ సాల్ట్స్ కంటైన్ సేమ్ పాజిటివ్ రాడికల్. రెండిట్లోనూ Na ప్లస్ అయాన్ ఉంది, సేమ్ పాజిటివ్ అయాన్ Na ప్లస్ అయాన్. హెన్స్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ salts of sodium family. Salts of sodium family లేదా family of sodium salts అనాలా. family of sodium salts. family of sodium salts అంటే ఏ సాల్ట్స్ లో అయితే సోడియం అయాన్ అనేది కామన్ గా ఉంటుందో ఆ సాల్ట్స్ అన్నిటినీ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సోడియం సాల్ట్స్ అంటాము. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ చూడమా, లెట్ us see NaCl సోడియం క్లోరైడ్. ఇందులో Na ప్లస్ అయాను పాజిటివ్ అయాను, Cl మైనస్ నెగటివ్ అయాన్ ఉంది. అలాగే పొటాషియం క్లోరైడ్ లో K పాజిటివ్ అయాను, Cl మైనస్ నెగటివ్ అయాన్ ఉంది. ఈసారి రెండింటిలోనూ నెగటివ్ అయాన్ దట్ ఈస్ క్లోరైడ్ అయాన్ కామన్ గా ఉంది. క్లోరైడ్ అయాను
common ga undi, as the chloride ions are common in these two salts. These are contain same negative ion, same negative radical, namely Cl minus. Hence, these are known as family of chloride salts. Family of chloride salts antamu. Next one. Let us see some salts and their names. Salts and their names. Let us consider salts and their names. Sodium chloride, formula NaCl. Aluminium chloride, formula AlCl3. Copper sulfate, formula CuSO4. Sodium acetate, CH3COONa. Ammonium chloride, NH4Cl. Sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Na2CO3, sodium carbonate. Sodium nitrate, NaNO3. K2SO4. Potassium sulfate. These are the sum of the salts and their names. వీటిలో గమనిస్తే చూడు మా కొన్నిట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్లో సోడియం అయాను, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లో సోడియం అయాను, అలాగే సోడియం కార్బోనేట్లో సోడియం అయాను, సోడియం నైట్రేట్లో సోడియం అయాన్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఫోర్ సాల్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ పాజిటివ్ రాడికల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఏమంటాము salts of sodium family. Similarly చూడమా సోడియం క్లోరైడ్ లో Cl ఉంది, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ లో Cl ఉంది. సిమిలర్లీ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ లో Cl ఉంది. చూడమా సోడియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అండ్ ammonium chloride, these three salts have same negative radical, namely chloride radical. So these three belongs to family of chloride salts. ఈ విధంగా ఒకే పాజిటివ్ అయాన్ ఉంటే వాటిని ఒక సాల్ట్ ఫ్యామిలీగా, ఒకే నెగటివ్ అయాన్ ఉంటే వాటిని ఒక సాల్ట్ ఫ్యామిలీగా వ్యవహరిస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ మా Next, pH of the salts. What is the pH of the salts? Let us collect some samples of the salts which are dissolved in water. Let us collect the salts, aqueous solution. Salts are solid state lo untayi. వీటిని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసుకుని aqueous solution గా మార్చుకోవాలా. టెస్ట్ విత్ pH పేపర్ అనేది pH ఇండికేటర్ తో మనం టెస్ట్ చేయాలా. టెస్ట్ చేసి whether it is pH is greater than 7 or less than 7. But from this, what is the nature of the salts? Let us take first one, sodium chloride. Sodium chloride activity 15 మా టెక్స్ట్ బుక్ లో సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటాము, నీటిలో కరిగించినాము, జలద్రావణము తయారు చేసుకున్నాము, లిట్మస్ కాగితాల సాయంతో pH వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం. సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్స్ తో తీసుకున్నట్లయితే నో చేంజ్ ఇన్ ద లిట్మస్. రెడ్ లిట్మస్ కానీ బ్లూ లిట్మస్ కానీ నో చేంజ్, కలర్ చేంజ్ కాదు మా. రెడ్ లిట్మస్ కానీ బ్లూ లిట్మస్ కానీ కలర్ చేంజ్ కాదు. కలర్ చేంజ్ కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం, ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. Aqueous sodium chloride is a neutral solution. pH is exactly 7. Next, take aluminium chloride. Aluminium chloride dissolve in water. Take aluminium chloride as an aqueous solution. Now dip with the litmus paper. Litmus paper to test cheste 8 turns blue litmus red. Blue litmus red ga marustundi. From this we say aluminium chloride is acidic nature. And its pH is less than 7. Aluminium chloride lo aluminium hydroxide, hydrochloric acid untai. Aluminium hydroxide is weak base, hydrochloric acid strong acid kabatti the salt is acidic in nature and pH is less than 7. Next, copper sulfate salt తీసుకొని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసుకొని pH పేపర్ తో టెస్ట్ చేస్తే, లిట్మస్ కాగితాలతో టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. మీన్స్ ఇట్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్ బికాస్ కాపర్ సల్ఫేట్ లో కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ ఏ వీక్ బేస్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఇన్ ది pH is less than 7. Similarly, sodium acetate లో sodium hydroxide strong base ఉంటుంది, acidic acid weak,
యాసిడ్ ఉంటుంది. సో బేస్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ pH is less greater than 7. So it turns red litmus to blue. Similarly, ammonium chloride లో అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్, అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ pH is less than 7 ఉంటుంది. సిమిలర్లీ సోడియం హైడ్రోజన్ carbonate, it is basic in nature. So pH is greater than 7 ఉంటుంది. Similarly, sodium carbonate, it is greater than pH greater than 7, basic in nature. అంటే మనము సాల్ట్ ఏర్పడేటప్పుడు తీసుకున్న యాసిడ్ బేస్ ను బట్టి న్యూట్రల్ లా pH 7 లెస్ దాన్ 7 గ్రేటర్ దాన్ 7 అసిడిక్ బేసిక్ గా చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ దట్ బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, రెండు స్ట్రాంగ్ అయితే అప్పుడు ఏర్పడిన సాల్ట్ యొక్క pH 7 ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్, సొల్యూషన్ అసిడ్ న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్, ఆమ్లము బలమైనదిగా ఉండి క్షారం బలహీనమైనది అయితే ఆ లవణానికి అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది, pH లెస్ దాన్ 7 ఉంటుంది. సపోజ్ ఆమ్లము వీక్ అయ్యి బలహీన ఆమ్లం అయ్యి క్షారము బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అయితే అప్పుడు ఏర్పడిన సాల్ట్ కు బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది, pH వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ యాక్టివిటీ 15 ఇంతకుముందు చెప్పిందే. నెక్స్ట్ కామన్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్. కామన్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్ సామాన్య లవణము. సామాన్య లవణం అంటాం, టేబుల్ సాల్ట్ అంటాం. సో దేర్ ఆర్ సమ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. ఇందులో లాస్ట్ వన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. వై ఇట్ ఈస్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ తర్వాత నేర్చుకుంటాం. లెట్ us see కామన్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ ఇది అడుగుతుంటారు. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ సోడియం క్లోరైడ్. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్ ఈజ్ sodium chloride. అలాగే కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ సుడుమా NaCl. It is formed, sodium chloride common salt and it is formed by the neutralization reaction of HCl and NaOH. HCl NaOH ల మధ్య తటస్థీకరణంలో కామన్ సాల్ట్ అనేది సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్హాన్స్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్. టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఆహారంలోకి రుచి ఇవ్వడానికి సామాన్య లవణాన్ని ఆహారంలో వంటలలో వాడుతూ ఉంటాం. నిస్మా సోడియం దట్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ కామన్ సాల్ట్ సామాన్య లవణానికి సోర్స్ ఏమంటే సీ వాటర్. ముఖ్యంగా సీ వాటర్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ సో the deposits of large crystals are often brown in color. బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి. బ్రౌన్ కలర్ ఇంతకుముందే చూసిన ఒకటి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే డ్యూ టు ఇంప్యూరిటీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రాక్ సాల్ట్. సో ద డిపాజిట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్, ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ స్ఫటికాల్లో ఉన్నటువంటివి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఎందువల్ల అంటే వాటిలో ఇంప్యూరిటీస్ మలినాలు ఉండడం వల్ల బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది. అటువంటి దాన్ని రాక్ సాల్ట్ అంటాము. సో బెడ్స్ ఆఫ్ రాక్ సాల్ట్ వర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ సీస్ ఆఫ్ బైగాన్ ఏజెస్ డ్రైడ్ అప్. కొన్ని సముద్రాలు పూర్వకాలంలో చాలా కాలం పాటు అవి ఎండిపోయినప్పుడు ఆ ఎండిపోయిన సముద్రాల మీద పరుపుల లాగా రాక్ సాల్ట్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. అది డిజాల్వ్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ వల్ల బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ కెమికల్స్ ఫ్రమ్ కామన్ సాల్ట్. సామాన్య లవణముల నుండి కామన్ సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ నుండి వచ్చే మనకు రసాయనాలు తెలుసుకున్నాం. లెట్ us see సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వన్ chemical from common salt. Here common salt is the raw material for following compounds. కామన్ సాల్ట్ అనేది చాలా పదార్థాలకు ప్రారంభ పదార్థంగా ముడి పదార్థంగా ఉపయోగపడుతుంది. కామన్ సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ నుండి లభించే కొన్ని లవణాలు, కొన్ని కాంపౌండ్స్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్ CaOCl2, బేకింగ్ సోడా NaHCO3,
washing soda Na2CO3 10H2. These four are the main important compounds obtained from common salt in our syllabus and matter. Let us see the process, chloralkali process. Chloralkali process, it is for production of sodium hydroxide from sodium chloride and water. You know that sodium chloride salt water lo dissolve cheste it's aqueous solution వస్తుంది. aqueous solution of sodium chloride ను బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోమా, సోడియం క్లోరైడ్ ను సామాన్య లవణాన్ని నీటిలో కరిగిస్తే అప్పుడు ఏర్పడిన సొల్యూషన్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటాము. సోడియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణం అంటాము. దాని కామన్ నేమ్ బ్రైన్ ద్రావణం అంటాము. బ్రైన్ ద్రావణం అనగానేమంటే సోడియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణము, యాక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అనాలా. సో ఇక్కడ వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ పాస్డ్ త్రూ బ్రైన్ సొల్యూషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ పాస్డ్ త్రూ యాక్వియస్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్, సోడియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణము బ్రెయిన్ ద్రావణము గుండా విద్యుత్తును పంపినప్పుడు ఏమవుతుంది, మా విద్యుత్ విశ్లేషణ జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాలిసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఏమేమి ఏర్పడతాయంటే హైడ్రోజన్ అట్ ద క్యాథోడ్, హైడ్రోజన్ అట్ ద క్యాథోడ్, క్లోరిన్ అట్ ద యానోడ్. హైడ్రోజన్ అనేది క్యాథోడ్ వద్ద ఏర్పడుతుంది, క్లోరిన్ అనేది యానోడ్ వద్ద ఏర్పడుతుంది, మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ నియర్ ద క్యాథోడ్ ఏర్పడుతుంది. బిట్స్ లో అడుగుతా అంటారు మా క్లోరాల్కలీ ప్రాసెస్ అనగానేమి, లేదా క్లోరాల్కలీ ప్రాసెస్ లో ఏర్పడే ఎన్ని పదార్థాలు, 3 పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. హైడ్రోజన్ అట్ క్యాథోడ్, క్యాథోడ్ వద్ద హైడ్రోజన్ వాయువు, క్లోరిన్ వాయు గ్యాస్ అట్ యానోడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ నియర్ ద క్యాథోడ్ ఏర్పడతాయి. ఏర్పడిన 3 పదార్థాలు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 పదార్థాలు కూడా వెరీ ఫస్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నామా. హైడ్రోజన్, యు నో దట్ హైడ్రోజన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్. యూజెస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్, ఇంధనంగా వాడతారు. ముఖ్యంగా రాకెట్ ఇంధనాల్లో వాడతారు. హైడ్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మార్గరిన్, డాల్డా, వనస్పతి etc. హైడ్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ మార్గరిన్, డాల్డా, వనస్పతి etc. ఇక్కడ మార్గరిన్ కానీ డాల్డా కానీ వనస్పతి అనేవి తయారీలో వాడతారంటే మీకు తెలుసు, వంట నూనెలో ద్రవ స్థితిలో ఉంటాయి, వంట నూనెలో ద్రవ స్థితిలో ఉంటాయి. వాటి గుండా నికెల్ సమక్షంలో హైడ్రోజన్ వాయువును పంపినట్లయితే అవి ఘన స్థితిలోకి మారతాయి. ఘన స్థితిలో లభించినటువంటి కొవ్వులనే మనము మార్గరిన్ అని, డాల్డా అని, వనస్పతిని ఇతర పేర్లతో చెప్తుంటాం. ఆ చర్యను హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, నూనెలో హైడ్రోజనీకరణం అంటాము. బట్ హైడ్రోజన్ ను నూనెల హైడ్రోజనీకరణంలో వాడతాము. ఇంకా చూడమా, ఇన్ మేకింగ్ అమ్మోనియా, యు నో దట్ అమ్మోనియా NH3 అన్నమాట, ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ obtained ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి అమ్మోనియాని ఏర్పరుస్తుంది. అమ్మోనియా ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ మెనీ ఫర్టిలైజర్స్, చాలా ఎరువుల తయారీలో వాడతారు. సిమిలర్లీ క్లోరిన్ క్లోరిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫర్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ వాటర్. క్లోరినేషన్ పేరు వినింటారు మా. వాటర్ లో ఉన్న జర్మ్స్, బ్యాక్టీరియా, నీటిలో ఉన్న సూక్ష్మజీవులను నశింపజేయడానికి క్లోరిన్ వాడతారు. సో వాటర్ ట్రీట్మెంట్, స్విమ్మింగ్ పూల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ సిమిలర్లీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ PVC, యు నో దట్ PVC, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్, PVC పాలీవినైల్ క్లోరైడ్, ప్లాస్టిక్ పైపులు, అలాగే CFCs, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, అలాగే పెస్టిసైడ్స్, అలాగే డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ గా క్లోరిన్ వాడతారు. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ కలిసి, హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ కలిసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తయారీలో వాడతారు. హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ కలిపి రియాక్షన్ జరిగింది, మనము కెన్ obtain హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ను క్లీనింగ్ యాసిడ్ గా వాడతారు. క్లీనింగ్ యాసిడ్ వాడతారు, ఎస్పెషల్లీ క్లీనింగ్ ఆఫ్ స్టీల్ వాడతారు. సిమిలర్లీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్, అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్, యు నో దట్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా వేరియస్ యూజెస్. సిమిలర్లీ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ sodium hydroxide is the one of the product obtained in chloralkali process by the electrolysis of brine solution. Uses of sodium hydroxide, it is used for degreasing metals. Degreasing metals అంటే మా లోహాలపై గ్రీస్ ఉంటే ఆ లోహాలపైన గ్రీస్ ను తొలగించడానికి డీగ్రీజింగ్ ఏజెంట్ గా వాడతారు. సిమిలర్లీ మేకింగ్ సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్, సోప్స్ డిటర్జెంట్స్ తయారీలో వాడతారు. సిమిలర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ పేపర్ మేకింగ్, పేపర్ తయారీలో వాడతారు. ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్, కృత్రిమ దారాల తయారీలో వాడతారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లోరాల్కలీ ప్రాసెస్ ఎందుకు వచ్చింది చూడమ్మా. సో డ్యూరింగ్ ద ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్, వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ aqueous solution of sodium chloride, here chlorine, chloro means chlorine, chloro means chlorine, alkali means sodium hydroxide అన్నమాట. Let us see ma. Sodium hydroxide NaOH formula, NaOH.
A small letter realm, A small letter NaOH formula. Its common name is caustic soda. Common name is caustic soda. Gurtupetukollama. Sodium hydroxide. Common name caustic soda. NaOH. NaOH ma. Chloralkali process and when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. An electricity passed through an aqueous solution of sodium chloride. Chlorine gas is liberated at anode. Hydrogen gas is liberated at cathode. Sodium hydroxide is formed near the cathode. Totally, there are three main products obtained in chloralkali process: chlorine, hydrogen, and sodium hydroxide. The reaction taking place during the electrolysis of brine solution. Aqueous solution of sodium chloride electrolysis reaction NaCl aqueous plus H2O liquid gives 2NaOH sodium hydroxide plus Cl2 chlorine gas plus H2 gas. This balanced chemical equation. Note chuduma. Here chloralkali process the process is called the chloralkali process. Chloralkali process because the products obtained chlor for chlorine, and alkali for sodium hydroxide. So why the process known as chloralkali process and the process is called chloralkali process because of the products formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide and LNS. The aqueous solution of sodium chloride is called as brine solution. The aqueous solution of sodium chloride is called as brine solution. Very important, ma. Very important. Okay, thank you for watching this video. Again, I wish you all the best. Please like, share, and subscribe to my channel.